ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ। खुदा बाप तेरा शुक्र करते तेरा धन्यवाद करने पिता तू अजे तक दे हुण दे समय तक संभाल के रखिया हर एक नूं मौजूद रखिया तेरा शुक्र भी जिन्हें परमेश्वर हाथ रहन वाली मदद करनी सब संभाल के रखना तेरा शुक्र भी जो परमेश्वर साडे संत वचन देण जा रहे ने इन्हां नूं बहुत वड्डा मकाशवा दे के इस्तेमाल करना सिखण सुनने वालियां नूं खुदा बहुत सारी बरकत देनी मान भरोसा बल देना शक्ति देनी अकल बुद्ध दम समझ दे के खुदा दिल दिमाग दे के खुदावन अपनी कृपा दे के खुदा समझण वाली ताकत ते अकल ते बुद्ध दे ते बरकत दे खुदावन संतां नूं बहुत वड्डा मकाशवा दे के इस्तेमाल करते राजवार वानू सुन कबूल क मिठे नाम च मंगदे हां। ਅਸੀਂ खुदा बाप ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ खुदा ने ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ कि असी खुदा के कलाम में होर सीख के खुदा की मर्जी में पूरा कर सकीए क्योंकि समा आखिरी है। इस वास्ते खुदा चाहता वा कि इस आखिरी समय दे विच खुदावंद की मर्जी जिहड़ी है उन्हें पूरा किया जाए। पवित्र बाइबल दे विचों जो असी आयत हर रोज़ असी कुछ दिनों तो पढ़ रहे हैं, अज फिर असी वही आयत पढ़ांगे। पौलुस रसूल का खत दूसरा करंथियां 7 बाब उहदी पहली आयत। सो हे प्यारिओ जदों सानू वचन दिते हुए ने आओ असी शरीर अते आत्मा की सारी मलीनताई तो शुद्ध हो के परमेश्वर के डर विच पवित्रताई विच संपूर्ण होई। हुण असीं खुदा दा कलाम पढ़िया। इन्हां दिनां दे विच पवित्रताई दे विच पूरे बनना संपूर्ण बनना खुदा दे डर विच रह के क्योंकि समा आखिरी। अज हर इंसान दे वास्ते ये जरूरी है कि असीं अपनी जिंदगी दे उत्ते गौर करके उन्हें समझना कि साडी जिंदगी जिहड़ी है ये प्रभु दे विच चलदे समय किस तरह दी है। असी खुदा दी मर्जी नूं पूरा करने आ जां असी नहीं करते जां असी अपनी मर्जी नाल चलने। अज असी पहले एक आयत पढ़नी है। अज दी भगती करन वालियां दी हालात की है ये ते हर इंसान अपने जीवन नूं देख के ते समझ सकदा कि हालात की है। पर अज असी पढ़ना कि प्रभु यीशु मसीह के वक्त जदों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया दे विच इंसान बन के आया उस वक्त जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने देखा उस समय दे विच भगती करन वाले लोगों की हालात की सी और किस तरह के सन। ये असीं एक वचन पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील 23 बाब उहदी 27 है। हे कपटी ग्रंथियों ते फरीसियो तुहाडे उत्ते हाय हाय क्यों जो तुसी कली फेरियां हुई कबरां वर्गे हो जिहड़ियां बाहरों तां सोहणियां दिसदियां हन पर अंदरों मुर्दियां दियां हड्डियां अते हर प्रकार की पलीती नाल भरियां होईयां हन। इसे तरह तुसी भी बाहरों मनुक्खां नूं धर्मी दिखाई दिंदे हो पर अंदरों कपट अते कुधर्म नाल भरे होए। ये जो असी वचन पढ़िया ये सी जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय दे विच देखिया। उन्हां लोगों दे विच जिहड़े बड़े ग्रंथी सन जिहड़े बड़े बड़े अपने आप नूं आलम समझदे सन उन्हां दी जिंदगी दे अंदर देखिया कि इन्हां दा जीवन जिहड़ा वा इह किदां दा जीवन है। ते उन्हां नूं प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि बाहरों ते तुसी बड़े सोहने लगते हो जिद्दां एक कवर नूं कली फेरी हुंदी है कवर रंग कीती हुंदी है इदां तुसी बाहरों ते बड़े सोहने लगते हो पर अंदर तुहाडे पलीती है जिवें कवर दे विच मुर्दे दीयां हड्डियां हुंदियां ने इस तरह तुहाडे अंदर कुधर्म है। अज भी असी खुदा दे कलाम नूं गौर करना कि साडा जीवन किस तरह का जीवन है।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 1 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 32 ਆਇਤ ਤੱਕ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ 21 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਮਾਨ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ 8ਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਖੇਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ 9ਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 9 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਸਾ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਖਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਪਰ 3 ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਇਹ 3 ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਤਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਆਪੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਆਪੀ ਲੋਭ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਜੈਸੇ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਮੂਰਖ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਨ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਲੀਮ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜੜ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। 8ਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਤੀ 23 ਬਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਜੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਤੇ ਫਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰੇਆਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 9 ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ 9 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਈ। ਦੁਆ ਕਰ। प्यारे बाप समानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करने हैं तेरे जिंदा कलाम दे वास्ते। आए खुदा जो तेरे वचन पढ़े ने, मेरी बेनती है सुनने वाले दे उत्ते वड्डा असर करन। हर इंसान अपनी जिंदगी नूं देखे, भगती दी पहचान करे और तेरा पवित्र आत्मा एक एक नूं शुद्ध करदा खुदा तू बरकत दे। इन्हां दिनां दे विच तेरे लोग पवित्रताई दे विच अगे वध के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਣ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੀਂ। जिन्हें तेरे कलाम ਨੂੰ सुन रहे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ।